Your Bible study. మనం మన బైబిల్ పఠనాన్ని కొనసాగించుకుందాం. Daniel chapter 2. దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము. So last week we could see the head. పోయిన వారం మనము ఆ యొక్క తల గురించి చూసుకున్నాము. Nebuchadnezzar. నెబుకద్నెజరుకు సూచనగా ఉంది తల. So golden head. So what God gave to Nebuchadnezzar, we saw that. ఆ యొక్క బంగారపు తల ఏ విధంగా అయితే నెబుకద్నెజరు సూచనగా ఉందో అది ఏ విధంగా దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చాడో కూడా చూసాము. So we also can get those things provided what condition Lord has kept. If we fulfill that condition, what Lord gave to Nebuchadnezzar, we will also get it. That we saw that. మనకు కూడా అటువంటి ఆధిక్యతను దేవుడు అనుగ్రహించాడు. ఏ విధంగా అయితే నెబుకద్నెజరు పొందుకున్నాడో ఆ విధంగా మనం కూడా పొందుకోగలుగుతాము. So Nebuchadnezzar was having this big kingdom, was ruling the whole world. నెబుకద్నెజరు ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేశాడు. Next inferior kingdom must come, we have seen. తర్వాత ఈ యొక్క పార్సికుల రాజు వచ్చింది. Inferior kingdom, the chest and the two arms, we have seen. తర్వాత ఆ యొక్క రెండు భుజాలు ఒక ఛాతి గురించి చూసుకున్నాము. So the silver is inferior to gold, so they are inferior in certain matters. ఇక బంగారం కంటే సిల్వర్ తక్కువగా ఉంది అనేటువంటి తక్కువైనటువంటి రాజ్యం ఇంకోటి వస్తుంది అని చూసాము. So that two arms represent the Medo and Persia. ఆ రెండు చేతులు కూడా ఒకటి మాదీయులకును ఒకటి పారసీకులకు సంబంధించినటువంటి విధంగా. So we saw the Median and Persia, these two big nations. First Media came, Darius. First he came, afterwards Cyrus came. తర్వాత మాదీయులకు రాజ్యం వచ్చింది, తర్వాత పారసీకులు పరిపాలన చేశారు. So after that kingdom also fell. తర్వాత ఆ రాజ్యం కూడా పడిపోయింది. And the next one was the belly and the thighs. Belly and the thighs. పొట్ట భాగము అలాగే తొడల భాగము. That we have seen the Greek empire. ఇదంతా కూడా గ్రీకు రాజ్యం సంబంధించినటువంటి విధంగా ఉంది అది. So the king, the emperor Alexander the Great, he has conquered so much area. అది అక్కడ పరిపాలించినటువంటి రాజు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఆయన చాలా రాజ్యాలని ఆయన జయించాడు. So he has gone up to Africa and that area. So he has come up to India also, we have seen that. Now it is there in Pakistan. So in that area also, up to India he has come. ఆయన ఇండియా భారతదేశం వరకు కూడా ఆయన వచ్చాడు. But as a brass, that this one, అది ఇత్తడికి సంబంధించినటువంటిది. the belly and the thigh was made of brass in different color, we have seen that. అది పొట్ట భాగము అలాగే తొడల భాగం కూడా ఇత్తడితో చేయబడింది. What the brass is representing in the Bible, we have seen. బైబిల్లో యొక్క ఇత్తడి గురించి ఏమి సూచనగా ఉందో కూడా మనం చూసుకున్నాము. So Greek people are very known for their intelligence, science and wisdom, literature. So much they were very much ahead of any world people. ఈ యొక్క గ్రీకులు చాలా జ్ఞానవంతులు, వాళ్ళు తెలివైనటువంటి వారు. అంతేకాకుండా వారు సైన్స్లో కూడా చాలా తెలివిగా వారు ఉండేటువంటి వారుగా ఉన్నారు. So that kingdom also fell, it has gone. ఆ రాజ్యం కూడా పడిపోయింది. So next kingdom has come, we have seen up to this brass. తర్వాత ఈ యొక్క ఇత్తడి కంటే ముందు కింద ఉన్నటువంటి చూసుకున్నాము. So we will see that what is the next metal in that image. తర్వాత ఉన్నటువంటిది A metal. After brass we have seen it is, what is that metal? ఇతర తర్వాత ఉన్నటువంటి మెటల్ ఏంటి అది ఉన్నటువంటి భాగము? It is iron. Iron has come. అది ఇనుము వచ్చింది, ఇనుము ఉంది. So that is the fourth kingdom. అది 4వ రాజ్యము. So you see that verse 40. అది 40వ వచనంలో ఉంది అది. So Daniel chapter 2 verse 40. దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 40వ వచనము. And the fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all these, shall it break the pieces and bruise. పిమ్మట 4వ రాజ్యం ఒకటి లేచును, అది ఇనుము వలె బలముగా ఉండును,
ఇనుము సమస్తమైన వాటిని దంచి విరగొట్టినది కదా, ఇనుము పగలగొట్టునట్లు అది రాజ్యములన్నిటినీ పగలగొట్టి పొడి చేయును. So here, according to the history, after the Greek Empire, the Roman emperors come. This leg indicator, the two legs indicate iron. So they are Roman Empire. ఈ రెండు కాళ్ళు కూడా రోమేల పాలించినటువంటి ఆ యొక్క సమయాన్ని చూపిస్తూ ఉంది. So because they had a very great area of ruling, so big area. వాళ్ళు చాలా పెద్ద భాగాన్ని పరిపాలించారు వాళ్ళు. So this Romans, in the history, it is written that they are very powerful kingdom. రోమేలు యొక్క రాజ్యము చాలా శక్తివంతమైంది, బలవంతమైంది అని వ్రాయబడి ఉంది. Because iron, we know that it is very strong. మనకు తెలుసు కదా ఇనుము చాలా బలమైనదిగా ఉన్నది అది. And that strength represent the Roman government power, military power, strength. అది ఏం చూపిస్తుంది అంటే రోమేలకు ఉన్నటువంటి రోమా గవర్నమెంట్కు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సైనిక బలాన్ని చూపిస్తూ ఉంది. And they are very cruel also, very brutal also in their government. అంతేకాకుండా వాళ్ళు చాలా క్రూరముగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. Very harsh and very strict rules. అంతేకాకుండా వాళ్ళు చాలా ఖండితమైనటువంటి రూల్స్ పెట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు. And in the English we have one phrase, I will rule with iron fist, I will rule. మేము అదే ఇనుముతో ఉన్నటువంటి పాదాలతో మేము పరిపాలిస్తాము అని చెప్తారు. ఐరన్ ఫిస్ట్ రూలింగ్. ఐరన్ ఫిస్ట్ మీన్స్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. మేము చాలా అది స్ట్రిక్ట్ గా పరిపాలిస్తాము అని చెప్పి. ఐరన్ ఫిస్ట్, దేర్ ఇస్ ఎ ఫ్రేజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అటువంటి సామెత ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. అండ్ ఇన్ తెలుగు ఇస్ దేర్ ఎ సామెతలు దట్ ఐరన్ లెగ్. ఐరన్ లెగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఐరన్ లెగ్? ఐరన్ లెగ్ అనే సామెత ఉందిగా తెలుగులో, అంటే ఏంటి? చెడు జరుగుతుంది. ఆఫీస్లో సమ్ పీపుల్ విల్ బి దేర్. ఇఫ్ దే టచ్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ దే కమ్ ఇన్ టు దట్ సీన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కొలాప్స్ అండ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విల్ కమ్, లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ విల్ కమ్. వాళ్ళు వచ్చి ఏదైనా ముట్టుకున్నారంటే చాలు అక్కడ సమస్య వస్తుంది. సో వీ యూస్ టు సే దట్ ఐరన్ లెగ్ వచ్చాడు అయ్యారంట. ఇప్పుడు ఐరన్ లెగ్ వచ్చారండి మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. ఐరన్ లెగ్ మీన్స్ దట్ తెలుగు ఆల్సో ఇట్ ఇస్ దేర్. ఐరన్ లెగ్ మీన్స్ యూ క్రియేట్ లాస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఐరన్ లెగ్. అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఏదో ఒక సమస్యని వాళ్ళు సృష్టిస్తారు వాళ్ళు. సో హియర్ ఇట్స్ ఐరన్ ఫిస్ట్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఐరన్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఇక్కడ ఐరన్ ఇనుము చాలా బలమైనదిగా ఉంటా ఉంది, అది వెరీ సుపీరియర్ ఇన్ స్ట్రెంగ్త్. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క బలములో అదే ఇంకా ప్రాముఖ్యమైనది, అదే గొప్పది. ఇంకా ఎనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐరన్ యు నో? మనం ఐరన్లో ఉన్నటువంటి ఇనుములో ఉన్నటువంటి రకాలు తెలుసా? బికాస్ దిస్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్. ఇదంతా ఇంజనీరింగ్. పీపుల్ హూ గో టు ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, దే విల్ నో. మెకానికల్ ఇంజనీర్లో ఇది బాగా తెలుస్తుంది. సో వన్ ఐరన్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాస్ట్ ఐరన్. క్యాస్ట్ ఐరన్ అంటారు. క్యాస్ట్ ఐరన్ వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద హోటల్. హోటల్లో మనం కనుగొంటాం ఆ క్యాస్ట్ ఐరన్ అన్నదాన్ని. దట్ మీన్స్ దోస తవా ఇస్ దేర్, నో? బిగ్ స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్. దోశ వేసే పెనము, క్యాస్ట్ ఐరన్. దోశ వేసే పెనాన్ని అది క్యాస్ట్ ఐరన్తో తయారు చేస్తారు. దెన్ కమ్స్ రాట్ ఐరన్. తర్వాత రాక్ ఐరన్. రాట్ ఐరన్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి షేప్డ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్. ఎనీ షేప్ యూ వాంట్, ఇట్ కెన్ బి రాట్. ఆ రాట్ ఐరన్ ఏం చేస్తామండి, మనం ఏ విధంగా మనకు ఎలా కావాలంటే ఆ విధంగా దాన్ని వంచుకోవచ్చు. అండ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇస్ పిగ్ ఐరన్. తర్వాత పిగ్ ఐరన్. దట్ పిగ్ ఐరన్ విల్ యాడ్ సమ్ మోర్ ఐటమ్స్ అండ్ ఇట్ బికమ్ స్టీల్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. అందులో కొంచెం ఏదైనా కలిపినట్లయితే అది చాలా స్టీల్గా మారుతుంది. అది ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ హౌస్ ఎవ్రీడే వి యూస్ స్టీల్, ఇజంట్ ఇట్? మనము ఇంట్లో అన్ని కూడా అటువంటి స్టీల్ పాత్రలు వాడుతూ ఉంటాము. సో దిస్ ఆల్ షోస్ దట్ ఐరన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్, ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్, ఇట్ ఈస్ డామినేటింగ్ పవర్. అది ఇనుము అనేటువంటిది అన్నిటికంటే కూడా బలమైనది అది. సో దట్ ఆల్సో ఇట్ బ్రేకెత్ ఇంటూ పీసెస్ ఆల్, దట్స్ వాట్ వి రెడ్. అటువంటిది కూడా ముక్కలైపోయింది అని మనం చదువుకున్నాము. సో దట్ ఇన్ వర్స్ 40, Daniel chapter 2 verse 40, for as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things. ఇనుము సమస్తమైన వాటిని దంచి విరగొట్టినది కదా, ఇనుము పగలగొట్టినట్లు అంటా ఉంది. బికాస్ this Roman Empire has destroyed Babylonians, Medo-Persians and Greek. It destroyed it. ఈ యొక్క రోమియోలు ఏం చేశారంటే బాబిలోనియల్ని నాశనం చేశారు, అంతేకాకుండా మాదీయుల్ని, పార్సీకుల్ని కూడా వాళ్ళు నాశనం చేశారు వాళ్ళు. After this Roman Empire
Babylon could not come up. Medo-Persian, they could not come up. ఈ రోమీలు వచ్చిన తర్వాత మాదీయులు కానీ పార్షికులు కానీ లేకపోతే బాబిలోనులు కానీ ఇంకా పైకి రాలేకపోయారు వాళ్ళు. He that much power that they suppressed, destroyed everything. అటువంటి విధంగా వారిని అణిచివేశారు, నాశనం చేశారు. That is why they will what is that, breaketh in pieces. అందుకోసమనే అది ముక్కలుగా చేయబడి అంటా ఉంది. So that is that shows the power of the Roman Empire, the rule the world. ఇదంతా కూడా రోమీలకు ఉన్నటువంటి ఆ పరిపాలన బలాన్ని చూపిస్తా ఉంది. And it subdueth, it's written, no Telugu, it's what is written, for iron breaketh in and subdueth all things. పొడి Subdueth. ఇనుము సమస్తమైన వాటిని దంచి విరగగొట్టినది కదా, ఇనుము పగలగొట్టినట్లు అది రాజ్యములన్నింటినీ పగలగొట్టి పొడి చేయును. Subdue means bring into subjection. That means under me only everything should be there. అది అందరూ కూడా నా కిందనే ఉండాలి అనేటువంటి విధంగా అర్థం ఇస్తా ఉంది అది. Or desired shape, whichever the way I want it, that Roman government has done that to all the world people. వాళ్ళకు ఏ విధమైనటువంటి పరిపాలనా నియమాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లోకంలో ఉన్నటువంటి వారందరి మీద వాళ్ళు చేసేటువంటి వారు ఆ విధంగా. You will take the example of hammer and chisel. ఒక మనము కత్తి సుత్తిను అలాగే కత్తెరను తీసుకున్నామంటే chisel ఏమంటారు? See, the man who makes a statue take a rock and hammer and chisel and they use sutti శానమా Silava. So he will keep on working on that. A fine, beautiful statue comes. ఒక శానంతో ఆ శానంతో కొట్టినప్పుడు అది ఒక అందమైనటువంటి రూపం వస్తుంది. Suppose there is a wedge, the rock is there, they'll make a hole and put on with a big hammer, sledgehammer, they hit, a rock breaks. ఆ శానం మీద ఆ యొక్క సుత్తి మీద కొట్టినప్పుడు ఆ పెద్ద రాయి కూడా విరగొట్టబడుతుంది అది. So with that chisel only they will shape it into square or rectangle stones, they make it to shape. దాంతోనే ఆ యొక్క మనకు కావలసినటువంటి ఆకారాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. You go to the blacksmith. మనము ఆ యొక్క బంగారం చేసేటువంటి పనివాడి దగ్గరికి వెళ్ళి, blacksmith means here and here. కంసాలి. That man, what is here, will first he will put an iron in the fire, it become red, he will take another hammer, iron, hit and bring into shape like Gadabara. If you want to sharpen it, how they do, you know that. ఇనుమును తీసుకెళ్ళి బాగా వేడిలో పెట్టి అగ్గిలో పెట్టినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక సుత్తి తీసుకొని దానికి ఆ యొక్క ఇనుముని అగ్గిలో పెట్టినట్టు ఇనుముని ఏ రూపం కావాలంటే ఆ రూపం తయారు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. Right, next comes we have goldsmith. తర్వాత బంగారం పని చేసేటువంటి వారు. So if you want to order a ring or earrings or this hand rings or chain, you will take gold and take a hammer and keep on making into shape so that a chain or whatever desired ornament you want, it will come. మనం బంగారం తెచ్చి కూడా అలాగే చెవులకు కానీ మెడలో వేసుకునేవి కానీ ఏవైనా కావచ్చు, అవి కావలసినటువంటి రూపాన్ని ఆ సుత్తితో కొట్టి తీసుకొస్తాడు. So here tabla tuning, what they do, how they do? తబలా కూడా ఏ విధంగా ట్యూన్ చేస్తారు? హ్యామర్తోనే. Hammer it is there, will take a tuck hit and bring into tension and desired sound will come. సుత్తితో కొట్టి దానికి కావాల్సినటువంటి రిధాన్ని తీసుకొచ్చుకుంటారు దాన్ని. So what I want to say that the iron has the property to subdue all the other things and bring into shape whatever the desired shape you want, that brings, the iron brings it. ఎటువంటి రూపం మనకు కావాలి అనుకుంటామో ఆ యొక్క రూపాన్ని ఆ యొక్క ఇనుముతో మనం తీసుకోగలము. So we have seen that the Roman government is like iron, it will subdue and also bruise. That's what we have seen. అదే విధంగా యొక్క రోమీల ప్రభుత్వం అంతా కూడా వాళ్ళ కింద ఉండేటువంటి విధంగా అందరినీ చేసుకొని వారి ఇష్టం వచ్చినట్టు పరిపాలన చేశారు. And the iron that breaketh all these means are the previous kingdoms, that Babylonians and Medo-Persian and Greek, these things. He has broken that. ఇనుము సమస్తమైన వాటిని దంచి విరగొట్టినది కదా, అన్నిటిని కూడా పగలగొట్టింది అది. And break in pieces and bruise. తర్వాత ఇనుము పగలగొట్టినట్లు అది పగలగొట్టి పొడి చేయును. That bruise means crush it. It will crush. దాన్ని బాగా పొడిలా చేశారు, పొడి అయింది అది. So one example we'll see that during this Roman Empire, Lord Jesus Christ was there in Judea. రోమీలు పరిపాలించేటువంటి ఆ యొక్క ప్రభుత్వంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యోధా ప్రాంతంలో ఉన్నారు. So how they bruise, how their cruelty is,
they have crucified Lord Jesus on the cross. మనము వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి క్రూరత్వాన్ని లేకపోతే వారికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చెడుతనాన్ని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఏ విధంగా సిలువ వేశారో మనం చూడగలము. This crucifixion or putting a person on the cross, this is not mentioned in Old Testament. ఈ యొక్క సిలువ వేసేటువంటి పద్ధతిని మనం పాత నిబంధనలో ఎక్కడా కూడా కనుగొం మనము. But in Old Testament they hang the people. ఆ పాత నిబంధనలో అయితే వేలాడదీసేటువంటి వారు. That Haman was hanged in the tree which he has made it. We read in Esther. మనం ఎస్తేర్ల గ్రంథంలో చదివినట్లు హామాన్ని ఆ యొక్క కొయ్య మీద వేలాడదీశారు. What is the difference hanging and crucifying? ఆ యొక్క వేలాడదీయడానికి సిలువ వేసిన దానికి వేయడానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటి? Hang means immediately the life will go if the person will die. ఆ యొక్క వేలాడదీసినటువంటి వారు ప్రాణము ఇమీడియట్ వెంటనే పోతుంది. But in crucifixion it is a cruel treatment, lot of pain, and the death is slow death only. Immediately they will not die. ఈ యొక్క సిలువ వేసేటువంటి కార్యం అనేటువంటిది వెంటనే చనిపోయేది కాదు, అది ఎంతో బాధతో కూడినటువంటి విషయము. How many hours Lord Jesus Christ hung on the cross? How many hours Lord Jesus Christ hung on the cross? ఎన్ని గంటలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సిలువ మీద వేలాడారు? సరిగా చెప్పండి. 3 hours. Read the Bible. 6 hours. 6 గంటలు. In the Bible it is there. It is written that 6 hours he was on the cross. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు 6 గంటలు వేలాడారని బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. The 6 represent the human, the physical human body, the people of the earth. That is, human is represented by 6. 6 మనం మానవులకి సూచనగా ఉంటా ఉంది, మానవుల్ని సూచిస్తూ ఉంది అది. That is very slow. 6 hours he was on the cross because slow death. 6 గంటలు ఆ యొక్క మరణాన్ని బాధపడుతూనే అనుభవించారు. So that is very quite a long time Lord Jesus was on the cross. That shows how the Roman Empire was very cruel. మనం ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు 6 గంటలు వేలాడుతూ చనిపోయేటువంటి విధంగా చేశారు అంటే రోమీలోకి ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రభుత్వం చేసేటువంటి వారు ఎంత క్రూరంగా ఉన్నారో మనం గమనించవచ్చు. So in verse 40 we have seen that for as much as iron breaketh in pieces, once it is written, and the last line also, it shall break in pieces and bruise, it is written. 2 times it is written. 2 సార్లు ఇనుము పగలగొట్టినట్లు అని రాయబడి ఉంది, తర్వాత పగలగొట్టి పొడి చేయును. So that means it is more powerful, very important, and it is emphasis that power is been shown. 2 times it is written. 2 సార్లు రాయబడి ఉంది అంటే ఆ యొక్క శక్తి చాలా ఎక్కువైనటువంటి శక్తి అది. In the New Testament also Lord Jesus Christ said, verily verily I say unto you, unless you are born again you cannot enter the kingdom. Verily verily in English it is written. అందుకని ఇంగ్లీష్లో వెర్లీ వెర్లీ అని 2 సార్లు రాయబడి ఉందంటే అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. Telugu it is not there. తెలుగులో లేదు అది. నిత్యముగా చెప్తున్నాను, it is there. ఇదిగో అని ఉంది ఒకసారి. నిత్యముగా, that's only for sure, assuredly I tell. But Lord Jesus used to double, verily verily. అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వెర్లీ వెర్లీ 2 సార్లు ఆ యొక్క మాటను ఉపయోగించినట్టు వారుగా ఉన్నారు. So that means it's a very important thing. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అది. So here also in verse 30 in Daniel chapter 2 verse 30 39 40 it's written, it will break in pieces 2 times it is written. That means it's so powerful. The Roman kingdom, the rule was so cruel and very powerful. అది సమస్తమైన వాటిని పగలగొట్టుతుంది అనేటువంటి మాట 2 సార్లు రాయబడి ఉంది అంటే రోమీల యొక్క ప్రభుత్వము ఎంతో శక్తివంతమైంది అని తెలియజేయబడతా ఉంది. And it shall break in pieces and bruise, it's written. పగలగొట్టి రాజ్యములన్నిటినీ పగలగొట్టి పొడి చేయును. Bruise means what? పొడి చేయడం అంటే bruise. Lord Jesus Christ was wounded for a transgression, bruised for our iniquity, it is written. మన యొక్క వ్యాధి నిమిత్తమైన bruise, నల్లగొట్టబడ్డాడు అని ఉంది. bruise means crushed. అది ఆ యొక్క పొడి చేయడం అని తెలుగులో ఉంది ఇక్కడ. సో క్రష్ అదే అర్థం వస్తుంది. పొడి చేయడం. bruise. Have you seen bruising? పొడి చేయడం or crushing? You seen? చూసారా ఎప్పుడన్నా పొడి చేయడం అంటే? ఎక్కడ? గిర్ని మసాలా పొడి చేసేది. ఇక్కడ షుగర్ కేన్ ఇస్ దేర్ మిషన్. షుగర్ కేన్ చెరుకు రసం బండ్లు ఉన్నాయి కదా, చూసారా?
nice sugar cane, they will feed into that and rotate. Juice comes, water other side. అది లోపల మిషన్లో పెట్టినప్పుడు చెరుకు గడ్డ లోపల పెట్టినప్పుడు ఇటువైపు రసం వస్తుంది, అటువైపు ఏమొస్తుంది? పిప్పు. It's a waste. It is called, we say chakka in our language. We say chakka. It is comes means there is no value for that. దానికి ఎటువంటి విలువ కూడా లేదు. So that is the sugar cane is bruised. ఆ విధంగా షుగర్ కేన్ అది పొడి చేయబడుతుంది. That is crushed like that. The sugar cane is crushed like that. The Roman Empire, they have crushed the people. ఏ విధంగా అయితే నలగొట్టబడుతుందో షుగర్ కేన్, అటువంటి విధంగానే రోమియోలు మిగతా వారందరినీ కూడా ఆ విధంగా నలగొట్టారు. So these people, the Roman people, we have seen already, they have conquered Babylonians and Medo-Persians and also Greek. They already overruled. ఈ యొక్క రోమియోలు ఏం చేశారంటే బాబిలోనియన్ల మీద విజయం పొందుకున్నారు, మాదీయుల మీద, పార్శికుల మీద కూడా జయం పొందుకున్నారు వాళ్ళు. We know the history, the Bible history says that the children of Israel in captivity, they came to Jerusalem and built the second temple. మనకు తెలిసినటువంటి విధంగానే ఈ యొక్క ఇజ్రాయేల్ దేశానికి రెండవ ఆ యొక్క మందిరాన్ని కడుతున్నారు, కట్టారు. జెరుబ్బాబెలు సమయంలో కట్టారు, ఎజ్రా సమయంలో నెహెమ్యా కూడా వచ్చాడు. వీళ్ళందరూ కూడా రెండవ మందిరాన్ని కట్టారు. ఆ యొక్క మందిరము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి సమయంలో కూడా ఉంది. బట్ after Lord Jesus Christ, it's called AD 70. That means after the 70 years after Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జన్మించిన తర్వాత 70 సంవత్సరాల్లోకి Titus, the general from Rome emperor, he has sent a general called Titus. ఆ యొక్క రోమియోలు పరిపాలించేటువంటి అధికారి టైటస్ అనేటువంటి ఆయన ఉన్నాడు. He came and destroyed the temple. ఆయన వచ్చి ఆ యొక్క మందిరాన్ని అంతటిని కూడా పడగొట్టాడు. And he broke all the wall to take the gold from the hidden places. He broke all the wall. There is nothing. గోడలన్నీ కూడా పడగొట్టేసి ఎక్కడెక్కడైతే బంగారం ఉందో ఆ బంగారాన్ని అంతటిని కూడా తీసుకున్నాడు. We know that in Matthew chapter 24, you see these goodly stones. A day come, one stone will not be another stone. మత్తయి సువార్త 24 broken down. It is Matthew chapter 24 verse 2. It is written. మత్తయి సువార్త 24:2లో చూస్తాము. ఈ యొక్క మందిరం ఇంత మంచిగా కనబడుతుంది కానీ ఒక రాయి మీద ఒక రాయి ఉండలేనటువంటి సమయం వస్తుంది అని చెప్తాడు ఆయన. That has been done by Titus, the Roman general. ఆ సమయం ఎప్పుడు అంటే రోమియోలను పరిపాలించినటువంటి జనరల్ టైటస్ అనేటువంటి ఆయన సమయంలో జరిగింది. He not only did that. ఆయన ఒక్కటే దాన్ని ఒక్కటి వాడిని కొట్టడమే కాదు. He has killed so many Jewish people. ఎంతో మంది యూదుల్ని ఆయన చంపాడు. After killing whatever people left out, he has scattered them to the four winds of the earth. అంతే, ఎవరైతే చనిపోకుండా బ్రతికి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా 4 భాగాలుగా వైపు కూడా చెదిరిపోయారు ప్రపంచంలో. So if you see the world map, after AD 70, after Jerusalem destruction, Israel nation wiped out from the map. There is no Israel nation at all. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క 70 సంవత్సరాల తర్వాత ఇజ్రాయెల్ దేశం అనేటువంటిది లేకుండా తుడిచిపెట్టబడింది. No Israel nation at all. ఇజ్రాయెల్ దేశం అనేటువంటిదే లేదు ఇంకా. And all the Jewish people were all the direction they were dispersed or thrown out or cast out. ఈ లోకంలో అన్ని వైపు కూడా ఇజ్రాయేలీలు యూదులు వాళ్ళు చెదరగొట్టబడ్డారు. And till 1948 there was no nation called Israel. 1948 వరకు కూడా ఇజ్రాయేలు దేశము అనేటువంటిది లేనే లేదు అప్పటి వరకు కూడా. That shows how the Roman empires have bruised the Jewish people. ఇది ఏం చూపిస్తూ ఉంది అంటే రోమియోలకు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము చేసినటువంటి బలము ఎంతగా యూదుల మీద ప్రభావం చేసింది, ఎంతగా నలిపివేసింది అన్నది మనం తెలుసుకోగలుగుతాము. That's what we read in Daniel chapter 2 verse 40. And as much iron breaketh in pieces and subdueth all things, iron breaketh all this, break in pieces and bruise. ఇనుము సమస్తమైన వాటిని దంచి విరగొట్టినది కదా, ఇనుము పగలగొట్టినట్లు అది రాజ్యములన్నిటినీ పగలగొట్టి పొడి చేయును. So this is how the Jewish nation was crushed. ఈ విధంగా and dispersed. ఈ విధంగా యూదులు పొడి చేయబడి నలగొట్టబడి వాళ్ళు తుడిచివేయబడినారు. So but we know that our Lord, our God is merciful God.
మనకు తెలిసినటువంటి విధంగా మన దేవుడు కృప కలిగినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు. And he will not be angry always, he will forgive. ఈయన ప్రతిసారి కోపించేటువంటి వాడు కాదు కానీ క్షమించేటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు. What he did in 1948, he brought back the children of Israel from various nations. 1948లో ఎక్కడెక్కడైతే వారు చెదిరిపోయి ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఒక దేశముగా సమకూర్చాడు. And he has bound their wounds. How the bruise has happened because of the Roman government. That bruise, the wounds, everything he has healed. ఏదైతే ఆ యొక్క రోమేలు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం చేసినప్పుడు వీళ్ళకి చేసినటువంటి గాయాలు కానీ ఆ యొక్క నలగొడ్డం ఇవన్నీ ఉన్నాయో అన్నింటినీ కూడా దేవుడు కట్టినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. You see that in Psalms 147 verse 3. కీర్తనలు 43వ వచనము. 147 verse 3. 147:3. Say. See here, Lord has done that. They were broken in pieces. They were wounded. So they were brought back. It is because of God's mercy. ఆ యొక్క గాయాలు చెందినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా గుండె చెందినటువంటి వారుగా ఎక్కడికక్కడ వారు విభాగింపబడినటువంటి వారు అందరినీ కూడా ఒక దేశంగా చేశాడు. అది దేవుడు చేయగలిగినటువంటి కార్యము. Isaiah chapter 30 verse 26. యెషయా 30:26వ వచనము. Isaiah chapter 30 verse 26. 30:26. వారి దెబ్బను బాగు చేయదినంగా చంద్రుని వెన్నెల సూర్యుని ప్రకాశములో ఉందో సూర్యుని ప్రకాశం 7 దినముల వెలుగులో ఒక దినం ప్రకాశించినట్టు. So what the damage has happened to the Jewish people, the Lord God has bound their wounds and healed that bruise and every wound the Lord has healed them. ఏవేవైతే వారు పొందినటువంటి ఆ యొక్క దెబ్బలు కానీ గాయాలు కానీ వారు చెదిరిపోయిన పరిస్థితులు కానీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దేవుడు వారి గాయాలు కట్టి వారిని బాగు చేసినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. How this is applicable to us? What we learn from this verse? అయితే ఈ వచనం ద్వారా మనకు ఎలా అన్వయించుకోవచ్చు, ఏం నేర్చుకోవచ్చు మనము? God the Father has sent His Son, Lord Jesus Christ, to redeem us. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని లోకానికి పంపించి మనల్ని విడిపించాడు. It is written, the Spirit of the Lord is upon me. Lord has anointed me to preach the gospel to the poor. దేవుని యొక్క ఆత్మ నా మీద ఉంది కాబట్టి నేను బేదలకు సువార్త ప్రకటిస్తున్నాను అంటా ఉన్నాడు. Broken in heart to heal them. నలిగినటువంటి హృదయమును ఆయన బాగు చేస్తాడు. You see that Luke chapter 4 verse 18. లోకా సువార్త 4:8. Luke chapter 4 verse 18. 18. 4:18. వీళ్ళకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించను. చెరలో ఉన్న వారి విడుదలను, గుడ్డి వారికి చూపుడు కలుగునని ప్రకటించుటకును, కలిగిన వారిని విడిపించుటకును, ప్రభువు హితవచనం ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను పంపుతున్నాడు. So here we see that because Lord Jesus Christ has come, how we were bruised, wounded, broken hearted, all these things Lord Jesus Christ has healed. ఈ విధంగా అయితే మనము విరిగినటువంటి హృదయంతోనూ మనము చెడినటువంటి వాడిగా ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఇవన్నీ కూడా చేసినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు. So though the Romans has done this thing to Jewish people, though the enemy has done these things to us, how God has healed Israel and God, Lord Jesus Christ has healed us. ఏ విధంగా అయితే రోమీయులు ఇజ్రాయేలుకు యూదులకు చేశారో అదే విధంగా ఈ శత్రువు అనేటువంటి వాడు మనకి చేసినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. ఏ విధంగా అయితే రోమీయుల్ని ఆ యొక్క బందీల నుంచి ఇజ్రాయేల్ని దేవుడు విడిపించాడో మనల్ని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనల్ని విడిపించినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. So this is what we learn from this verse, chapter 2 verse 40. ఈ యొక్క 2:40 ద్వారా ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాము. We'll go to the next verse. తర్వాత వచనంకి వెళ్దాము. And then chapter 2 verse 41, and whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it the strength of the iron, for as much thou sawest the iron mixed with miry clay. పాదములను వ్రేలును కొంత మట్టునకు కొమ్మరి మట్టిదిగాను కొంత మట్టుకు ఇనుపదిగాను ఉన్నట్టు తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజ్యములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము బురదతో కలిసి ఉన్నట్లు కనబడెను గనుక ఆ రాజ్యములో అలాగున నుండును. ఆ రాజ్యము ఇనుము వంటి బలము గలదై ఉండును. We have seen that two legs. మనం 2 కాళ్ళు కూడా చూసుకున్నాము.
So these are made of iron, the Roman Empire. ఇదంతా కూడా ఇనుముతో చేయబడింది. రోమేలు పరిపాలన కాలం చూపిస్తూ ఉంది అది. We have seen the strength of iron, we have seen that. మనము ఇనుముకున్నటువంటి బలాన్ని శక్తిని కూడా చూసుకున్నాము. So after that the feet has come. తర్వాత పాదాలు వచ్చినాయి. So this feet, you see that this is how they depicted the feet. ఆ యొక్క పాదాలను మనం చూస్తే ఈ విధంగా ఉన్నాయో చూడగలుగుతా ఉన్నాం. They have the black portion is iron. ఆ యొక్క నల్లగా కనిపించేదంతా కూడా ఇనుము. Then the white which shows that the clay. ఇది నా తెల్లదంతా కూడా మట్టిని చూపిస్తూ ఉంది. So they are mixed up and both the feet are made in the mixed material. ఆ యొక్క పాదాలు ఇనుము మట్టితో కలిపి చేయబడింది. That's what the Bible says, that you have seen the toe and the toe and the feet and the toe, part of potter's clay and part of iron. పాదములను వ్రేళ్ళను కొంత మట్టుకు కుమ్మరి మట్టిది గాను కొంత మట్టిది ఇనుముగాను. It's not that one part, one leg is iron, another leg is clay, or half is iron and half is clay. It's not like that. It is mixed up. Everywhere it is there. Iron is there and clay is also. ఒక పాదము ఇనుము ఒక పాదం మట్టి కాదు. అలాగనే ఒక పాదంలో సగం ఇనుము సగం మట్టి కాదు. రెండు కలిసి ఉన్నాయి. రెండు ఇనుము మట్టి కూడా కలిసి ఉన్నాయి. What is the first part in our body, human body? మొట్టమొదటిగా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి భాగం ఏంటి? Tala. తల. Head. Head is the first part, it will say tala. మొదటి భాగం తల. What is the last part? చివరి భాగం ఏంటి? Feet. పాదాలు. Read Isaiah chapter 1 verse 6. యెషయా 1:6. Isaiah chapter 1 verse 6. అరికాలు మొదలు తల వరకు స్వస్థత కొంచెం లేదు. So we find that this is when you see that feet, when it mentioned, if you compare the Bible word, that is the last thing. ఈ యొక్క పాదాలను మనం చూసినప్పుడు ఇది చివరి విషయంగా చూడొచ్చు బైబిల్ ప్రకారంగా. So when the kingdoms have come down from head, chest, belly, then legs, then comes the feet, that is the last kingdom. ఆ యొక్క రాజ్యాలన్నీ కూడా పైనుంచి కిందకి పడిపోతూ ఉన్నాయి. తల, తర్వాత ఛాతి భాగము, తర్వాత పొట్ట భాగం, తర్వాత కాళ్ళు, తర్వాత పాదాలు. So here the iron is there and also clay is there. అందులో ఇనుము ఉంది, మట్టి ఉంది. So iron we have seen the Roman Empire and the strength of iron is there. అందులో ఇనుము మనము రోమిలకు సామ్రాజ్యం గురించి చూసుకున్నాం కదా, అదే భాగము పాదాల్లో కూడా ఉంది. So after this the last kingdom is Roman Empire. Afterwards there is no kingdom has come to rule the whole world. రోమీయులు పరిపాలించిన తర్వాత ప్రపంచాన్ని అంతా పరిపాలించేటువంటి రాజ్యం ఏది కూడా లేదు. So in this time we find the iron and also the clay. అక్కడ మనము ఇనుముని మట్టిని కూడా చూస్తూ ఉన్నాము. So we have seen that the power of iron is how Titus came and destroyed Jerusalem and broke down all the temple and dispersed the people. We see the strength of iron there. మనం ఇనుముకున్నటువంటి శక్తిని చూసుకున్నాము. టైటస్ వచ్చి ఏ విధంగా అయితే ఆ యొక్క వీధులను ఏ విధంగా చెదరగొట్టారో కూడా మనం చూసాము. And we know that during this time Lord Jesus Christ came. ఆ సమయంలోనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చారు. So when Lord Jesus Christ was born, that time the Roman was ruling Judea. ఆ యొక్క యూదయ ప్రాంతంలో రోమా సామ్రాజ్యం పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు. Because when you see that the feet, that is the last, so in the last days Lord Jesus Christ came, you can say that. పాదాలు ఏ విధంగా అయితే చివరి భాగంగా అనుకుంటున్నామో చివరిలో అంటే అంతంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చిన విధంగా కనబడతా ఉంది. So in Galatians chapter 4 verse 4 it is written, when the time is fulfilled, God has sent his own son. It is written, you see that in the last days he has sent. So in the last empire, after that there is no Roman Empire, there is no other empire. In that time Lord Jesus Christ was sent. That shows the last thing. ఆ యొక్క రోమేల యొక్క సామ్రాజ్యము రోమేలు పరిపాలించేటువంటి కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వేరే రాజ్యం సామ్రాజ్యం ఇది కూడా లేదు. ఆ సమయంలోనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చారంటే చివరి కాలంలో యేసు ప్రభువారు వచ్చారు. This feet also shows the last days. ఆ యొక్క కాళ్ళు కూడా పాదాలు ఏం చూపిస్తా ఉన్నాయంటే చివరి దినాలను చూపిస్తా ఉన్నాయి. 1 Peter chapter 1 verse 18. 1 పేతురు 1:18. 1 Peter chapter 1 verse 18.
పితృ పారంపర్యమైన ఈ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్టుగా వెండి బంగారంల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు. Next verse, yes sir. రక్తం చేశారగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమును గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విమోచింపబడుతుందని మీరు ఎరుగుతుంది కదా. He was manifest in this last days, it is not there? 1 Peter. Verse 20 it is there. 20లో ఉంది. So here we find that in verse 20, so 1 Peter chapter 1 verse 20 it is written that in the last days it's written, last times it is in plural, it is written times. మొదటి పేతురు 1:20లో మనం చూడగలుగుతున్నాము. అది చివరి కాలములో లేకపోతే కడవరి కాలమందు అంటా ఉన్నాడు. So that shows that Lord Jesus Christ come in this Roman Empire period, that shows that is the end time. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రోమేలు పరిపాలించేటువంటి సమయంలో వచ్చారు అంటే అది చివరి కాలముగా కనబడతా ఉంది. After Lord Jesus Christ and after destruction, this Roman Empire also came to an end. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తర్వాత we'll see in detail. తర్వాత దాన్ని డీటెయిల్గా చూద్దాము. So the feet shows that it's the last days. ఈ యొక్క పాదాలు ఏం చూపిస్తా ఉన్నాయంటే చివరి దినాలని చూపబడతా ఉన్నాయి. And the kingdom of the Romans also is the last kingdom to rule the earth as a whole. ఈ యొక్క లోకములో రోమీలు చివరిగా పరిపాలించినటువంటి విధంగా ఉన్నారు. There is no single king ruling this big area after the Romans. రోమీలు తర్వాత అంత పెద్ద రాజ్యాలన్నింటినీ కూడా పరిపాలించినటువంటి చక్రవర్తి ఎవరు కూడా లేరు. So Medo-Persians, Israel, Egypt, this side comes Rome and France and Germany, all these things, Europe, everything was ruled by the Romans. అవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ఆ యొక్క రోమీల చేత పరిపాలించబడేటువంటివి. So that is the end of it. Afterwards, when the time of feet has come, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పాదాలు వచ్చినాయో, that means that's the end of it. ఇంకా అది దానికి అంతము ముగింపు పలికింది. We are in this end time. మనం కూడా ఆ విధంగానే అంత్యకాలంలో ఉన్నాము. So next we goes to the toes. తర్వాత వేళ్ళు. In this toes we find that there are in the toes, how many toes are there normally for everybody? Only 5 or 10. Only one leg you are having. There are 10 toes. 10 వేళ్ళు ఉన్నాయి. So this 10 toes represents the 10 kingdoms. తర్వాత 10 రాజ్యాలని చూపిస్తా ఉన్నాయి. Daniel chapter 7 verse 7. దానియేలు 7:7లో ఉంది. Daniel chapter 7 verse 7. దానియేలు 7:7. పిమ్మట రాత్రి యందు నాకు దర్శనములు కలిగినప్పుడు నేను చూస్తుండగా ఘోరమును భయంకరమునకు నాలుగవ జంతువు ఒకటి కనపడెను. అది తనకు ముందుగా ఉండిన ఇతర జంతువులకు భిన్నమైనది. అది మహాబల మహాత్మ్యము గలది. దానికి పెద్ద ఇనుప దంతములు 10 కొమ్ములు ఉండెను. అది సమస్తమును భక్షించు తుత్తునీలుగా చేయొచ్చు మిగిలిన దాన్ని కాళ్ళ కింద అనగదొక్కుచుండెను. So we find that it is represent the Roman king because the iron teeth it is coming and it has destroyed the previous and different it is written. అక్కడ ముందు ఉన్నటువంటి వాటిని అన్నిటినీ కూడా నాశనం చేసిందని ఐరన్ అదే ఇనుము దంతాలు అవి ఉంటాయని చెప్పి వ్రాయబడతా వచ్చింది. And we have seen that the 10 horns. అలాగే 10 కొమ్ములు. So 10 horns represents the kings. 10 కొమ్ములు అంటే అది రాజులకు రాజులను సూచిస్తూ ఉంది. So the 10 toes we can take it for our understanding. The 10 kingdoms have risen during this time of the Roman rule. ఆ రోమా ప్రభుత్వము చేస్తున్న సమయంలో 10 రాజ్యాలని పరిపాలించేటువంటి వారుగా ఉన్నారు. So in the leg we have 2 legs. రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి. So this is called the Roman Empire, East Empire and West Empire. అది రెండు కాళ్ళు కూడా ఏం చూపిస్తుందంటే ఒకటి ఉత్తర భాగము ఒకటి దక్షిణ భాగాన్ని చూపిస్తా ఉంది. They were separated. ఆ రెండు కూడా వేరు చేయబడినాయి. So this was the Eastern Empire. ఇదంతా కూడా ఉత్తర భాగము. East side. అదంతా ఉత్తరం వైపు. East. తూర్పు. So this is the Eastern
empire. అదంతా కూడా తూర్పు భాగంగా ఉంటుంది పరిపాలించేటువంటిది ఇది. And next comes the western. తర్వాత పశ్చిమం దక్షిణం వైపు. This part, the western part. అంతా కూడా You దక్షిణం have seen వైపు. the east this side. This is the western empire. అదంతా కూడా దక్షిణం వైపుది. So we find that this was 10 toes. After this Romans, there were independent nations have come. They made their own kings. ఆ యొక్క రాజ్యాల్లో ఎవరికి వారే పరిపాలించేటువంటి విధంగా రాజులు వచ్చారు. They raised against, they came against Romans and they made their own kings. Like the 10 kings, they came in this full province, 10 kings. వాళ్ళు రోమీలకు వ్యతిరేకంగా లేచి వాళ్ళే రాజ్యాలని పరిపాలించుకునే విధంగా 10 రాజులు లేచారు. That's why we say that the east and west that represent the two legs. ఆ యొక్క 2 కాళ్ళు కూడా తూర్పు వైపు పశ్చిమ వైపు చూపిస్తా ఉన్నాయి. And we find that in the toes, అక్కడ వేళ్ళు ఉన్నాయి. we find that the iron is there and the clay also is there. అక్కడ ఇనుము ఉంది, మట్టి కూడా ఉంది. The clay is a very weakest material. ఆ మట్టి అనేటువంటి చాలా బలహీనమైనటువంటి పదార్థం అది. See, the strength of iron is there and also it is so partly strong, partly weak also. అక్కడ కొంత భాగము బలమైనదిగా ఉంది, కొంత భాగము బలహీనంగా ఉంది. That's what we see in verse 41, that is, whereas thou sawest the feet toes, part of potter's clay and part of iron, and the kingdom was divided, and there shall be in it the strength of the iron, and also thou sawest the iron mixed with the miry clay. కొంత పాదములు వ్రేళ్ళను కొంత మట్టు కుమ్మరి మట్టిదిగాను కొంత మట్టుకు ఇనుపదిగాను తమకు కనబడను కనుక రాజ్యంలో భేదములు ఉన్నాయి. అయితే ఇనుము బురదతో కలిసి ఉన్నట్లుగా కనబడను కనుక ఆ రాజ్యంలో అలాగుండును. ఆ రాజ్యం ఇనుముదు బలము గలదై ఉండును. So we find that the Roman, the power or their culture or their ruling or all their kingdoms, it is having still till today also it is there. ఆ యొక్క రోమీలు పరిపాలించేటువంటి సామర్థ్యం కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి శక్తి కానీ తెలివి కానీ ఇప్పుడు కూడా అది కనబడతా ఉంది. How you can say that? ఏ విధంగా మనం చెప్పగలం దాన్ని? ఏదో చెప్తున్నారు. ఆర్కిటెక్చర్ Roman. Is it architecture? Our buildings are Roman design? No. How you find this? What is this? Roman numerals. Roman. Okay. So who is there and going to school? Beulah. Which class? 6th? 5th to 6th ke liye. 6th. Sorry, 5th. Let us say 5th. So in the classroom there will be a small board knowing which class it is. అక్కడ ఏ క్లాసు అనేది ఒక చిన్న బోర్డు ఉంటుంది. What it's written there? అక్కడ ఏమని రాసి ఉంటుంది? Is it written this? Afterwards A, B, C comes. 5th A section, 5th B section. So what does it indicate? అది తర్వాత ముందు రోమన్ నెంబర్లో రాసే తర్వాత ఏ బి అని రాసి ఉంటుంది. అంటే ఏం చూపిస్తూ ఉంది అది? That means the Roman culture is still here till today. In our life it is there. మన జీవితంలో కూడా అది ఇప్పుడు కూడా ఉంది అని చూపిస్తూ ఉంది. బ్రదర్ నా ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు బ్రదర్. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ దిస్ రైట్ నౌ పీపుల్ హూ హ్యావ్ కార్. ఇప్పుడు కారు ఉన్నటువంటి వారికి తెలుస్తుంది. దే హ్యావ్ ద ఎమిషన్ కంట్రోల్ స్టాండర్డ్. అక్కడ ఇనిషియల్ కంట్రోల్ స్టాండర్డ్ అని ఉంటుంది. పొల్యూషన్ కంట్రోల్. ద కార్ ఇస్ సర్టిఫైడ్ ఫర్ వాట్? అక్కడ కారు సర్టిఫికేట్ చేసి ఉంటుంది. ఏమని చేసి ఉంటుంది అది? ఏ స్టాండర్డ్లో చేసి ఉంటుంది అది? బిఎస్ స్టాండర్డ్. డిఎస్ భారత్ స్టాండర్డ్. భారత్ స్టాండర్డ్. బిఎస్ స్టాండర్డ్ ఇట్స్ రిటన్ 3 or 4. అది 3 కానీ 4 కానీ ఉంటుంది అది. If you see the car behind it will be written BS4. కారు లోపల రాసి ఉంటుంది అది BS4 అని చెప్పేసి. Not that letter 4. అలా మన 4 అని రాసి. The Roman letter they have put 4 there. అది రోమన్ నెంబర్లో రాసి ఉంటుంది అది. Just I am giving example that how the Roman culture it is still going on today also in our day to day life. మన యొక్క అనుదిన జీవితంలో కూడా ఆ యొక్క రోమీలకు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాం మనం. So now we find that the feet was we have seen that feet, the iron and the clay. We have seen that this culture is there and still in the last days. It is still today it is there. ఇది ఇప్పుడు అంత్య దినాల్లో అంటే ఇప్పుడు కూడా అది కొనసాగుతూనే ఉంది.
And the strength of the Roman culture is still in our day-to-day life, you find that. రోమిలకు ఉన్నటువంటి బలాన్ని ఇప్పుడు కూడా మనము కొనసాగిస్తున్నాము. And pot of clays that other nations, we can say that they are weak nations. కొన్ని అక్కడ మట్టితో కలబడినటువంటి విధంగా మనకు కనబడుతుంది కదా, అవి కొన్ని బలహీనమైనటువంటి దేశాలు. Maybe economically backward. వాళ్ళు ఆర్థిక పరంగా వెనకబడి ఉండొచ్చు. Or they are not having any wealth. వాళ్ళకి ఏమాత్రం డబ్బులు ఉండకపోవచ్చు. Or in the later days we say that they are underdeveloped, we say. లేదా అంటుకుంటే మనం ఇంకా మంచిగా చెప్పొచ్చు అంటే వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందలేదు అని చెప్పొచ్చు. So that is called the weak nations. వాళ్ళు బలహీనమైనటువంటి దేశాలుగా ఉన్నాయి. That's why that the pot of clay, it is shown that clay, what is the strength? It is weak material. మట్టి చాలా బలహీనమైంది అని చూపిస్తా ఉంది అది. So this kingdom was divided. ఆ యొక్క రాజ్యము విడగొట్టబడింది. So we have seen that the east and west, we have seen for now. The east and west, మనం అంతకుముందు చూసుకున్నాం కదా, అది ఉత్తర భాగము అలాగే దక్షిణ భాగం కూడా చూసుకున్నాము. It was divided. రెండు విధాలుగా విడిపోయింది అది. After that it has become weak. దాని తర్వాత అది బలహీనమైంది. And the whole kingdom has disappeared. ఆ తర్వాత ఆ యొక్క రాజ్యం అంతా కూడా కనబడకుండా వెళ్ళిపోయింది. And in the year AD 476, everything collapsed. There were no more Roman Empire. 8460 AD 476లో ఇంకా తర్వాత రోమన్ గవర్నమెంట్ అనేటువంటిదే కనబడలేదు. ఇంకా no more Roman government. ఇంకా రోమా ప్రభుత్వం మాత్రం రోమా ప్రభుత్వమే లేకుండా వెళ్ళిపోయింది. Afterwards the 10 kings they were ruled. తర్వాత 10 రాజులు వచ్చి రాజ్యం చేశారు. That very weak. వాళ్ళందరూ కూడా బలహీనమైనటువంటి వారు. That they sometimes they represents that democracy has come. వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళే నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి విధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు. డెమోక్రసీ. Now India is a democratic republic. ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన. Democratic, all people's rule. ప్రజలే పరిపాలించేటువంటి విధంగా. So there is a republican government, is a federal government, is a socialist government, communist government. There are different types of governments are there. రాజ్యాలు వేరువేరుగా పరిపాలించేటువంటి రాజ్యాలు ఉన్నాయి. కమ్యూనిస్ట్ అని అలాగే ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ అని ఇటువంటి రాజ్యాలు ఉన్నాయి. Some nations, they are very few nations are still ruled by kings. కొన్ని దేశాలు మాత్రము రాజు చేత పరిపాలించేటువంటివి ఉన్నాయి. Saudi Arabia, king of Saudi Arabia is there, he rules. ఇంకా కూడా సౌదీ అరేబియాలో రాజు ఉన్నాడు, రాజే పరిపాలిస్తాడు అక్కడ. There is a country called Brunei, there is a sultan is ruling there. బ్రూనై అని ఉంది, అక్కడ సుల్తాను అక్కడ రాజ్యం చేస్తూ ఉంటది. There are some countries only military rulers are there. కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయి అక్కడ మిలిటరీ వాళ్ళు మాత్రమే పరిపాలన చేస్తారు. Still some countries their kings are there but they don't have any power. కొన్ని దేశాల్లో మాత్రం రాజులు ఉన్నారు కానీ వారికి ఎటువంటి అధికారం ఉండదు. You know that British queen was there. బ్రిటిష్ King Charles is there now. చార్లెస్ ఉన్నారు అక్కడ, ఎటువంటి వారికి ఉన్నారు అక్కడ. So they respect king. వాళ్ళు రాజుని గౌరవిస్తారు. But that power is with the government. What is the elected government? అయితే only is there. ఆ అధికారం అనేటువంటిది మాత్రం ఎన్నుకోబడినటువంటి వారి చేత జరుగుతుంది. So we find that partly strong, partly weak. The nations are partly strong, partly weak. అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశాలు కొన్ని బలమైనవిగాను కొన్ని బలహీనమైనవిగాను ఉన్నాయి. That's what the feet shows, that part of iron, part of clay. అదే పాదాలు చూపిస్తా ఉంది, కొంత భాగం ఇనుము కొంత భాగం మట్టితో కలిసి ఉన్నది. So in that the time of Roman rule only, Lord Jesus Christ was arrested. The trial of our Lord Jesus Christ was there in the hands of the Roman people, Roman rulers. రోమీలు పరిపాలించేటువంటి పరిపాలకుల చేత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు బంధింపబడినారు. Romans are very strong. వాళ్ళు రోమీలు చాలా బలమైనటువంటి వారు. That time the Jewish people is very weak. They cannot do anything. ఆ సమయంలో యూదులు చాలా బలహీనమైనటువంటి వారు, వారు ఏమి కూడా చేయలేకపోయేటువంటి వారు. But when the Lord Jesus Christ was brought before Pilate, అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పిలాతు ముందుకు తీసుకొని రాబడినప్పుడు, so Pilate told that I don't find any fault in this man, he told. పిలాతు చెప్పాడు కదా, ఈ యొక్క మనుషుల్లో ఎటువంటి తప్పిదం నేను కనుగోలేదు. What did the Jewish people said? అయితే యూదులు ఏం చెప్పారు? What they said? ఏం చెప్పారు యూదులు? John's Gospel chapter 19, యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము verse 7 and 8 read. 7-8 వచనాలు. John's Gospel chapter 19 verse 7 and 8. యోహాను సువార్త 19:7-8 వచనాలు. అందుకు యూదులు, మాకు ఒక నియమం కలదు,
తాను దేవుని కుమారుడని ఇతడు చెప్పుకోరుడు కనుక ఆ నియమం చొప్పున ఇతడు చావగాలని అతనితో చెప్పుడి. పిలాతు ఆ మాట విని మరి ఎక్కువగా భయపడి తిరిగి అధికార మందిరంలో ప్రవేశించి ఎక్కడి నుండి వచ్చుకొని చేసిన అడిగింది. So here we find that Pilate is an authority, he is a governor. అక్కడ ఉన్నటువంటి పిలాతు అక్కడ అధికారిగా ఉన్నాడు యూదా మీద. And the weak people, the Jewish people, they are contending or they are opposing the government. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని వీళ్ళు వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు. Here we find that the iron and the clay, it will not mix here. ఇక్కడ మనం చూసినట్టు విధంగా చూడగలిగితే ఇనుము మట్టి ఎక్కడా కూడా కలవట్లేదు. ఇక్కడ clay is, let us say that clay is the Israelites people. మట్టి ఇశ్రాయేలుకు సూచనగా చూసినట్లయితే, because Bible says that clay is the Israelites people. బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఇశ్రాయేలు మట్టితో పోల్చబడినటువంటి విధంగా. We see that in Isaiah chapter 64 verse 8. యెషయా 64:8. 64:8. 64:8. యెషయా 64:8. So here Jagatam actually that the miry clay, you can say that very dirty clay. అది చాలా పనికిరానటువంటి మట్టి అది. So that is a clay. So Jewish people here mentioned in Isaiah, we are means the Jewish people are telling we are clay. మేము మట్టి అని ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు చెప్తా ఉన్నారు. But we find that in the during time of the Lord Jesus trial, the Jewish people have prevailed over the Roman people. అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ మట్టిగా ఉన్నారు కానీ వీళ్ళు రోమేల గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ ఉన్నారు. So we know that when Pilate heard that, he was afraid. What will happen to me? He was afraid. ఆ మాట విన్నప్పుడు పిలాతు భయపడతా ఉన్నాడు, వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, వీళ్ళు ఏం చేస్తా ఉన్నారు అని చెప్పి. And they are shouting that crucify him like that. వాళ్ళు అరుస్తా ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు సిలువేయండి అని చెప్పి. And finally gave Lord Jesus to their will, it is written. ఆయన అంటా ఉన్నాడు కదా, చివరిగా పిలాతు ఏం చేశారంటే మీ ఇష్ట ప్రకారం చెయ్యండి, as you decide it, let it be so. మీ కోరిక ప్రకారంగా మీరు చేసుకోండి. Whatever you want to do with Lord Jesus, you do it. యేసు ప్రభు వారిని మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ విధంగా చేసుకోండి. Here the government Roman did not prevail, whereas the Jewish people, so weak people, they prevailed. యోధులు ఎంతో బలహీనలు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అధికారం గట్టిగా అడిగినటువంటి వారుగా ఉంటా ఉన్నారు. So we find that the miry clay has overruled the Roman people. ఈ యొక్క మట్టి రోమేలు మీద అధికారం చేసేటువంటి వారుగా ఉన్నారు. So we find that is the feat in the last case that Romans overruled the Jewish people overruled the Roman people. రోమన్ ప్రజల మీద వీళ్ళు అధికారం చలాయించేటువంటి వారుగా ఉన్నారు వీళ్ళు. So we know that what is clay. అంటే మనకు తెలుసు మట్టి అంటే ఏంటో. So the clay is one of the dirtiest thing. మాది ఎంతో చెడ్డవిధిగా ఉంటా ఉంది అది. And it's a very weak also. అంతేకాకుండా చాలా బలహీనమైనటువంటిది. So the clay represents the sin in our personal life. మన ఆ యొక్క మట్టి ఏం చూపిస్తా ఉందంటే మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని చూపిస్తుంది. In various forms, sins, iniquity, wickedness, malice, like that. So many types of sins are there. That is represented by the clay or miry clay. అనేకమైనటువంటి విధాలుగా ఆ యొక్క పాపాలని ఆ మట్టి చూపిస్తా ఉంది. So this in the last days, the iniquity will increase, and people will lose their love. చివరి దినాల్లో ఆ యొక్క అతిక్రమం విస్తరించడం ద్వారా ప్రేమ చల్లారుతుంది అని చెప్పబడతా ఉంది. Matthew chapter 24 was told, is it not written that as the iniquity abounds, the many people's love will wax cold? It's written. అతిక్రమం విస్తరించడం చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును. So this is even the King David says that you have lifted me up from the miry clay. అంటా ఉన్నాడు, దావీదు అంటా ఉన్నాడు కదా, ఈ యొక్క మట్టిలోంచి నన్ను పైకి ఎత్తావు అంటున్నాడు. Psalms chapter 40 verse 2. కీర్తనలు 42. Psalms chapter 40 verse 2. నాశనకరమైన గుంటల నుండి జిగటగల దొంగ ఊబిల నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తెను. So here we find that miry clay from there lifted means from the sins Lord Jesus Christ that God has lifted David. ఆ యొక్క ఊటలోంచి పైకి ఎత్తారు అంటే ఆ యొక్క పాపంలో నుంచి నన్ను పైకి లేవనెత్తావు అంటా ఉన్నాడు దావీదు. Even if our life is also filled with a different type of
sin, whether open sin or secret sin, different types of sins are there. మన జీవితంలో కూడా అవి బహిరంగంగా కావచ్చు, లేకపోతే అంతరంగంగా కావచ్చు, అనేకమైన పాపాలు ఉన్నాయి. Lord is able to lift us up. అయితే దేవుడు దాని నుంచి మనల్ని విడిపించగలటకు శక్తివంతుడు. So what the lessons we learn from this verse 41? ఈ యొక్క 41 ద్వారా మనము ఏం నేర్చుకున్నాము? So we find that iron and clay. మనము ఇనుము గురించి, మట్టి గురించి నేర్చుకున్నాము. And part of iron, part of clay. ఒక భాగము మట్టి, ఒక భాగము ఇనుము. And we seen that how the Jewish people have overcome the Roman Empire. We seen that. ఈ యొక్క రోమేలు ప్రభుత్వాన్ని ఏ విధంగా అధిగమించాలని ఉన్నారో యూదులు మనం చూసాము. Suppose iron is Roman Empire. ఇనుము రోమేలు సామ్రాజ్యం అనుకోండి. And the clay is Jewish people. మట్టి యూదులకు సంబంధించినటువంటి విధంగా ఉంది. What are we? మనం ఏంటి? That question we have come for Bible study. We have to study that. మనం బైబిల్ స్టడీకి వచ్చాం కాబట్టి మనం పోల్చుకోవాలి. What we can? మనం ఏంటి? మనం ఏం call that we are iron. మనము clay. ఇనుముగా చెప్పుకోగలుగుతామా లేదా మట్టి అని చెప్పుకోగలుగుతామా? What are we? మనం ఏంటి? Power. Body. డస్ట్ అంట. Dust. Okay. We are dust only. But what Bible says? అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తామండి? 1 Corinthians. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక Chapter 10. 10 Verse 32. 10:32. 32. 10:32. యూదులపైనను గ్రీసు దేశస్థులపైనను దేవుని సంఘంపైనను అభ్యంతరం కలుగుతుంది. This is where we come. మనము ఆ విధంగా వచ్చా, We are coming into the scene. మనము ఇప్పుడు అందులోకి వచ్చాము. We have seen the Roman iron. We have seen the clay, the Jewish people. Third one is the church. చర్చ్. Lord has redeemed us, made His own body. We are in that group. We are the church. దేవుడు మనల్ని విడిపించాడు. ఆయన ఆ శరీరంలో మనం ఉండడం కోసం విడిపించాడు మనల్ని. So in the church, there is no Roman, there is no Greek. ఈ యొక్క సంఘములో రోమీలని కానీ గ్రీకులని కానీ లేరు. So you see that Colossians. కొలసీలు రాసిన పత్రిక Chapter 3. 3వ అధ్యాయము Verse 11. 11వ వచనము. Colossians chapter 3 verse 11. కొలసీ 3:11. ఈ వారిలో గ్రీసు దేశస్థులని యూదులని భేదం లేదు, సున్నతి పొందుటైన సున్నతిపోటీన భేదం లేదు, పరదేశీయులను సిటీయులని దాసులని స్వతంత్రులని లేదు, కానీ క్రీస్తే సర్వము అందరిలో ఉన్నవాడని ఉన్నాడు. So Christ is all in all. క్రీస్తే సర్వమును అందరిలో ఉన్నవాడనే ఉన్నాడు. For us the beginning is Lord Jesus Christ, the end is also Lord Jesus Christ. మన కొరకు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే ఆది, మన కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే అంతమై ఉన్నారు. We began our spiritual life in Lord Jesus Christ. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం యేసుక్రీస్తు ప్రభువులోనే మొదలైంది. We are going to meet Lord Jesus Christ, the end. We are going to be with the Lord. That's the end of it. మనం చివరిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని కలవనై ఉన్నాము. అదే మనం అంతము. He is all in all. ఆయనే సర్వమును అందరిలో ఉన్నవాడనై ఉన్నాడు. There may be kingdoms rise and fall. అనేకమైన రాజ్యాలు వచ్చాయి, పడిపోయాయి. But for us Christ is there. అయితే క్రీస్తు ఎప్పటికీ ఉన్నాడు. We will reign with him forever. ఆయన ఎప్పటికీ కూడా రాజ్యం పరిపాలన చేసేటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. Are we qualifying for that? అందులో మనము అందులో క్వాలిఫై అయ్యామా, అంటే మనము అందులో చేరామా? Do you have the hope that we are going to be with the Lord? యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో వెళ్తామని మనము అటువంటి నిరీక్షణ మనకు ఉందా? This is what we learned from this lesson today. ఈ దినము ఆ పాఠాన్ని మనం నేర్చుకున్నాము. So may the Lord help us to understand these two verses, verse 40 and 41 today we could see. మనము ఈ దినాన్ని 40-41 వచనాలు చూసుకున్నాము. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం.